자, 먼저 제가 2개 정도만 질문 드릴 거예요. 네. 예. 첫 번째는 지금 대한민국 국민들이 굉장히 궁금해하는 것 중에 하나가 안동댐 사건입니다. 그 이야기를 하시는데 그 출처가 대한민국 국민들이 말하는 것이 출처입니까? 아니면 뭐 정보기관의 출처입니까? It would be best for me to protect my sources and methods, so I will not comment specifically on that. But what I will say is that the Korean people have uncovered testimonial, circumstantial, and material evidence relating to that is publicly available for anyone who is interested in learning about what is going on to be able to examine and to explore. 저는 출처를 제공한 분들의 신원을 보호하는 차원에서 구체적으로 출처에 대해서 말씀은 못 드리겠지만요. 제가 드릴 수 있는 사항은 현재 한국인들이 이 사항에 대해서 많이 찾아보셨고 또 그것에 대한 진술들과 또 정황적인 증거들이 공개적으로 접근 가능한 곳에 있다라는 것입니다. 그럼 보충 질문할게요. FBI나 CIA는 아닌 거죠? So I'd like to give a follow-up question. So the source is not FBI or the CIA. Is that right? As I said, I will not disclose sources or methods. 제가 말씀드린 것처럼 제 출처나 그 방법에 대해서는 말씀을 드리지 못합니다. 예, 마지막 질문입니다. 파이널 퀘스천. 어제 말씀하신 대로 A웹에 대해서 미국 USAID 예산이 들어갔다고 하는데 만약에 조사할 권리가 있다고 말씀하셨는데 어떻게 조사할 수 있습니까? Yeah, I think that there are multiple avenues and possibilities along those lines. It could happen through the United States State Department. It could happen through the United States Department of Justice. It could happen through multiple different arms of the U.S. government. And so those are a couple of the possibilities, but there are various different ways in which the U.S. could, if it chose to do so, step in and investigate. 물론 아주 복수의 방법이 있고 가능한 사항들이 있습니다. 먼저는 미 국무부에서 조사할 수도 있고 또 미 법무부에서도 조사할 수 있고 미 정부의 또 다른 다양한 부처에서 조사를 진행할 수 있습니다. 말씀드린 것처럼 다양한 방식으로 진행될 수 있고 또 미국이 필요하다면은 개입을 할 수 있는 다양한 그런 그 방식이 있습니다. Let me add that there could also be a congressional investigation as well. 또 덧붙여서 미 의회 차원에서도 조사를 진행할 수 있습니다. And let me also mention that the U.S. intelligence community, led by the Director of National Intelligence, could also get involved as well. 그리고 미 정보국 정보 담당자들, 특히 Department of National Intelligence, 국가정보국의 수장이 지휘를 해서 조사를 할 수 있습니다. Director of National Intelligence, not Department. Director of National Intelligence. National Intelligence의 DNI의 디렉터가 그 정보국과 함께 이 조사를 진행할 수 있습니다. DNI oversees all 17 U.S. intelligence entities. They're all overseen by the Director of National Intelligence. So that includes FBI, includes CIA, it includes military intelligence, includes DIA, includes all of the intelligence. DNI는 미국의 17 정보기관을 수장하고 있는 그 위에 있는 그런 기관입니다. 그래서 DNI는 FBI, CIA, 또 미국 그런 그 방첩 기관들 모두를 다 수장하고 있는 기관입니다. And I will also mention again that the International Election Monitoring Team gave our report to DNI and to the Department of Justice. 그리고 저희 국제선거감시단은 DNI와 또 미 법무부에 저희 보고서를
제출했다라는 것을 다시 한번 말씀드립니다. I think those are great places for the U.S. government to start in their consideration of what to do. 그래서 미국 정보부 중 이 DNI와 법무부가 조치를 취한다면 그곳에서부터 조치를 하는 것이 가장 좋을 것 같습니다. Okay, thank you for your answer. I really appreciate that, sir. Yeah. We're going to a detention center. Yes. So are you going to go to detention center? Yes. Okay, I'll see you later. See you Thank there. you. Thank you. Yes. 어느 언론사에서도 이런 질문을 안 하더라고요. 그래서 제가 굉장히 궁금한 것 중에 하나. 어제 그 모스탄 대사가 유튜브에 나가서도 여러 가지 이제 대담을 했는데, 좀 핵심을 이야기하는 이게 좀 부족했어요. 그래서 제가 바로 그냥 돌직구를 날려봤습니다. 지금 그 이재명 대통령이 소년 시절에 안동댐 사건 있잖아요. 여러분 이거 팩트는 명확하게 합시다. 안동댐 사건은 대한민국 사법부 법원은 그 가짜뉴스 퍼뜨리는 사람 두 사람에 대해서 벌금형을 선고했습니다. 60대 여성인가요? 그분께는 400만 원인가 500만 원. 30대 유튜버 남성 부산지방법원 서부지원 그 사람에게 600만 원 벌금형 선고했습니다. 그래서 대한민국 사법부는 안동댐 사건은 가짜다. 그 퍼뜨리면 안 된다. 허위 사실이다. 이렇게 판시를 했습니다, 여러분. 그래서 저도 그 기준에 따라서 말씀드리는 거예요. 그런데 이 모스탄 대사가 지금 안동댐 사건을 자꾸 이야기하잖아요. 그래서 제가 물어본 거예요. 그 출처가 어디냐? CIA냐? FBI냐? 제가 물어봤습니다. 그러니까 즉답은 피했습니다. 그리고 그 소스를 준 목격자라든지 또는 그 소스를 준 사람의 개인 정보를 보호해야 되기 때문에 신분을 보장해야 되기 때문에 자기가 정확하게 밝힐 수는 없는데 출처는 있다. 이렇게 이야기하신 거 아까 들으셨죠? 두 번째, USAID가 미국 연방 예산을 AU앱을 통해서 중앙선관위에 지원을 했기 때문에 조사를 할 수 있다고 어제 서울대 정문 앞에서 말씀을 하셨는데, 그럼 어떻게 조사할 거냐고 했더니 미국의 DNI라고 Director National Intelligence, 그러니까 CIA, FBI, NSA 전부를 총괄하는 DNI라는 곳이 있는데 거기에 모든 정보가 올라가고 그 DNI가 정보를 수집하기 때문에 거기에서 조사할 수도 있다. 이런 이야기를 하셨습니다. 그렇기 때문에 오늘 모스탄 대사의 말씀은 이제 종합적으로 보면 근거가 있다. 이렇게 받아들여집니다. 저는 근거가 있다. 자, 여기에 대해서 대한민국 경찰과 검찰은 답해야 됩니다. 지금 대한민국 경찰이 자유대한호국단이 모스탄 대사를 지금 고발을 했잖아요. 대한민국 대통령 명예훼손한다고 고발을 했지 않습니까? 근데 본인이 지금 그 근거 있는 이야기라고 하잖아요. 그리고 본인이 지금 미국에 있는 게 아니라 모스탄 대사는 지금 한국에 있습니다. 한국에서 이 발언을 했기 때문에 속지주의적인 관점에서 봤을 때 대한민국 경찰이나 검찰은 여기에 대해서 문제점이 있다면 문제 삼아야 됩니다. 왜? 모스탄 대사는 19일날 출국합니다. 문제 삼으려면 19일날 이전에 문제 삼아야 돼요. 미국으로 가버리면 이분이 국적이 미국인이기 때문에 또 체포를 해올 수가 없어요. 미국 사람이기 때문에. 그래서 이 점에 대해서 좀 명확하게 해주면 좋겠다. 왜냐하면 국민들은 지금 궁금합니다. 여기에서는 이런 말하고 저기에서는 저런 말하고 굉장히 의혹 덩어리거든요. 안동댐 사건 그렇고 중앙선관위에 대해서 미국 연방 예산이 들어가서 AU앱을 통해서 이야기 그런 거 아까 박주민 변호사가 말미에 이야기했지만 미국 대선에 개입하려고 했던 여러 IP 주소가 있는데 그 중에 하나가 경기도 성남시의 무슨 운동장, 체육관, 무슨 센터 거기에 있었다 이거예요. 그러면 미국 대선에 개입했기 때문에 미국 수사기관이 조사할 수 있다. 이렇게 되면 문제가 달라지는 거죠. 완전히. 어제 그 모스탄 있고 그 이야기 조금만 더 해보시죠. 총기류 이상 총 같은 거 발견됐다고 하던데 그거 들으셨어요? 네네, 그 뉴스에서 봤습니다. 일단 그 총기 자체가 테이저건 2정과 그리고 가스총 그리고 호신용 총 하나 총 4개가 발견됐다라고 해요. 근데
이해가 잘 안 갑니다. 지금 이게 경찰들이 총기가 발견된 것까지는 사실이라고 팩트 체크를 했고요. 예. 그리고 이 총기들이 지금 모수탄 적용용인지 위험용인지에 대해서는 좀 더 조사가 필요하다. 예. 그럴 것으로 보인다라고 하는데 일단 지금 가스총이나 호신용 총 이게 뭐가 다른지 모르겠어요. 가스총이나 호신용 총 뭐가 다른지 모르겠는데 우리들이 일반적으로 생각하듯이 여성분들이 가스총 하나 사서 호신용으로 갖고 다녀야지라고 생각하잖아요. 예. 근데 이게 그냥 나오는 게 아니에요. 총기 허가 받아야 돼요. 이것도 경찰서에서. 예. 네, 그리고 이거 총기 등록도 해야 되고. 예. 그럼 이게 지금 이 사람에 대한 신원이 명확할 것이고 여기에 지금 왜 이런 테이저건이나 지금 가스총 그리고 호신용 총들을 가지고 이 공항에 지금 이 자리에 있었는지는 이거 명확하게 좀 조사를 해야 될 필요성이 있다. 그리고 지금 가스총 같은 경우야 살상력이 없다라고 하더라도 지금 테이저건 같은 경우 물리적 충격을 충분히 가할 수 있고요. 그렇죠. 그리고 제가 지금 왜 호신용 총이라는 용어를 썼는지 잘 모르겠지만 호신용 총 같은 경우는 지금 요즘에 비비탄 총 같은 옛날에 저희 어렸을 때요. 예. 이게 지금 철제로도 만들어져서 이게 살상 무기로도 쓰일 정도로 강력한 지금 철구슬. 네, 그렇죠. 강력한 지경에 이르렀기 때문에 이게 얼마 전에 지금 그 강아지들을 비비탄 총으로 막 이렇게 사격했던 그 군인들이었나요? 있었잖아요. 휴가 나와서. 근데 지금 이런 것들은 실제로 가까운 거리에서 하면 살상용에 준하는 지금 총기가 되기 때문에 지금 이것은 어떤 목적으로 여기에 지금 가지고 들어간지 명확하게 밝혀야 되는 부분이다. 근데 이런 것들 얼렁뚱땅 넘어갈 부분이 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 그리고 지금 이게 모수탄 같은 경우는 지금 어쨌든 대한민국의 선거가 부정선거라고 좀 명확하게 얘기를 하고 있고 또 이재명이 소년공 출신이 아니라 소년원 출신이다 또 이렇게 얘기를 하고 있는데 이러한 부분들이 지금 모수탄이 여기 뭐 음모론이나 터트리고 다닐 정도로 또 이게 지위가 없는 사람 아니거든요. 예, 그럼 미국 내에서도 지금 트럼프 그 내각 이 이전 내각에서도 또 이렇게 임명을 받은 바가 있었었고 그러면 지금 이러한 얘기들이 국제사회에서도 소리가 나온다라고 하면 대한민국에서 무조건 음모론으로 치부할 것이 아니라 이러한 의혹이 있다라고 하면 한번 조사해보자라는 문화가 있어야 되는데 지금 무턱대고 음모론이라고 하는 거예요. 그럼 지금 예를 들어 이게 지금 저도 계속해서 문제 제기를 하지만은 이게 지금 부정선거에 대한 이야기들이 나오는 게 사전투표에 대한 부분들이거든요. 그럼 저는 계속 이 제도 자체가 잘못됐다라고 하는 거예요. 그럼 왜냐하면 법적에서 이거 뭐 여기 우리 앵커님도 아시겠지만 선거 기일이 보장돼 있어요. 선거의 날짜가 국회의원 선거 같으면 14일이 합법적인 선거 일자잖아요. 근데 이걸 5일을 당겨서 사전투표하면 지금 선거 일수가 며칠이 됩니까? 10일, 9일로 줄어들어 버리는 거죠. 그렇죠. 여기에 가장 큰 함정이 있다라는 거예요. 이것만 제대로 주장해도 사전투표 없을 수 있다는 겁니다. 예를 들어서. 근데 지금 제가 기존에 계속했던 이야기는 이것이고 여기에 주안점을 맞춰야 된다. 쟤네들이 계속 음모론이라고 하면 법 위반이에요. 이거. 지금 사전투표를 이렇게 앞당기는 것 자체가. 그럼 이게 신인 같은 경우에는 선거 운동을 할 수 있는 기간이 14일인 것도 짧은데 9일로 줄어버리면 이거 신인들 어떻게 선거 운동합니까? 여기에 가장 큰 문제가 있는 것이다. 그리고 지금 사전투표 이번에도 문제가 됐었지만은 지금 한 명이 두 번을 투표하는 경우들도 발생하고 이런 건 팩트로 밝혀진 거잖아요. 그렇죠. 그럼 제가 이 얘기를 하는 거예요. 선배님하고 저랑 반장선거 나왔어요. 근데 이영풍 앵커님께서 원래 이기는 선거였다 칠게요. 100명이 투표하는데 60표 받을 거였어요, 원래가. 근데 계속 불안하신 거야. 김민수가 이길 것 같은 거예요. 그래서 만약에 이거를 한 표를 장난을 쳤어요. 선거 결과에 영향을 안 미쳤어요. 한 표 장난을 쳤어도 안 쳤어도 이영풍 앵커님이 될 거였어요. 근데 이거 장난을 쳤다. 이거 부정선거인가요? 아닌가요? 부정선거죠. 부정선거예요. 네, 그러니까 이게 지금 제가 드리는 말씀은 뭐냐면 결과에 영향을 미쳤던 아니든 간에 이게 단 한 표라도 부정적인 방식으로 들어갔거나 잘못 표기됐다면 이것조차도 부정선거라는 거예요. 그렇죠. 자, 그러면요, 이거 외국 사례들 볼 때 이게 몇 표가 아니어도 이런 문제가 발생했을 때 이거 다 문제 제기를 하고 지금 이걸 재확인을 하고 재투표를 하고 하는 거 아닙니까? 근데 우리나라는 유독 이거 미스였다. 이거 관리원들의 관리 부실이었다고 넘어갈 문제가 아니라는 거예요. 이게 단 한 표라고 하더라도 국민 주권에서 어떤 누가 국민 한 명의 주권을 뺏을 권리가 있습니까? 이 한 명의 주권이라도 잘못 행사되었다라고 하면 이거는 문제가 있는 것이죠. 그럼 시스템부터 점검해야지 맞는 거죠. 무조건 지금 이걸 음모론이라고 주장하는 것은 이것 자체도 굉장히 이상한 일이다. 그리고 지금 제가 이 정도 발언만 해도 김민수 음모론자라고 하거든요. 자, 그러면요, 이게 많은 정치인들이 여기에 겁을 먹고 있는 거예요. 여기에서 지금 사실상 이렇게 방송 카메라가 꺼지고 나면은 선거에 대한 문제가 많다라고 얘기하는 정치인들 굉장히 많죠. 근데 방송 나와서는 문제 없습니다라고 얘기하는 거예요. 왜? 우리 당에서 이거에 대한
제도상의 문제 제기만 해도 음모론자 취급을 해버리기 때문이에요. 정치의 기회를 박탈하려고 하기 때문이에요. 그럼 이거 정치인들 무섭죠. 나와서 얘기하기가 무서운 거죠. 그러니까 지금 이러한 부분들에 대해서는 지금 우리나라에 대한 투표 제도나 선거 제도를 외국의 시각에서도 국제사회 시각에서도 이렇게 문제가 있다라고 본다라고 하면 우리가 스스로 자체 점검을 서로 서둘러야 되는 것이다. 이거 여야 할 거 없이 이 문제에 대해서 서둘러야 되는 거죠. 그리고 저는 이 부분을 얘기하는데 아니 국민 주권이 내가 가진 권리 중에서 가장 큰 권리 아니에요? 이거 투표일 날 나 바빠서 못 가겠어 하는 사람 투표하지 말라는 거예요. 뭔 그 사람들 투표를 하라 그래요. 맞습니다. 계속. 네, 맞습니다. 그리고 지금 사전 투표는 이렇게 부득이한 사람들 원래 투표하라고 만든 제도인데 이젠 사전 투표 날 투표하라고 더 독려를 해요. 그럼 이건 실질적으로 선거기일이 9일뿐이 안 되는 거예요. 그렇죠. 자, 그러면요, 이거는 선거운동 기간을 법적으로 명시해 놓은 이 선거운동 기간을 해야 한다니까요. 그러니까 이거는 제도적 문제가 일본적으로 굉장히 크기 때문에 이것만 제대로 주장해도 지금 사전투표 제도는 잘못된 것이다. 그리고 지금 이 투표에 있어서 지금 여러 가지 제도들이 잘못되고 있다라고 하면 이건 당연히 점검해야죠. 국가기관에서, 정부기관에서, 그리고 해당 기관에서. 근데 이런 것들을 지금 그냥 국민들의 상당수의 목소리들을 음모론으로 치부하고 넘어갈 일은 아니다라는 말씀드리고 싶습니다. 지금 모스탄 대사가 지금 이야기한 거를 음모론으로 치부를 하고 아예 지금 조중동 뭐 한겨레 경향 뭐 한국일보 뭐 연합뉴스 거의 보도를 하지 않고 있습니다. 이게 지금 대한민국 언론의 실태인데 어제 모스탄 대사 그 인천공항 입국한 건 유일하게 KBS, MBC 정도 보도를 했는데 MBC 보도는 약간 편파적으로 한 것 같고 KBS도 그 한 수천 명은 되어 보이는데 수백 명 왔다고 이렇게. 아니 이게 지금 수천 명은 훨씬 넘어 보여요. 왜냐하면 이게 저희들이 군대 장교 출신이잖아요. 아, 그렇군요. 이게 사람이 몇 명 서 있는 걸 보면 대략적인 감이 있어요. 이거 몇 명 정도 된다. 왜냐하면 이게 사람이 실질적으로 많은 분들이 내가 대충 사람 모인 거 알 수 있을 거라고 생각하지만 500명, 600명만 넘어가도 몇 명인지 잘 몰라요. 근데 이거는 수천 명은 훨씬 넘어 보이더라. 그리고 지금 저도 마찬가지인데 이거를 기사를 찾아보려고 해도 방금 말씀하셨던 것처럼 KBS, MBC 정도 외에는 언론 보도 자체가 안 돼요. 자, 그럼 지금 이게 공정한 언론들인가? 이거 레거시 미디어에 대한 문제 계속 지적하고 있는데 언론이 공정해야 지금 국민들이 알 수 있는 거예요. 그러면 지금 일반적인 국민들도 이게 좌나 우가 아니라 중립지대에 있는 국민들이라고 하더라도 아, 국제사회에서 그것도 미국에서 지금 이러한 뭐 국제형사사법 대사까지 지냈던 사람이 지금 대한민국의 선거를 부정선거라고 확언하고 있구나. 그럼 이건 뭔가 문제가 있으니까 이러는 거 아니야라는 의혹이라도 가져볼 텐데 아예 사전에 차단시켜버리고 있다. 이런 것들을. 그래서 지금 이게 언론이 언론의 역할을 못하니까 지금 유튜버들이라도 지금 이렇게 언론 역할을 하려고 하는 건데 유튜버들의 또 음모론으로 몰아버리거든요. 그러니까 지금 이게 정말 얼만큼의 길고 긴 싸움이 될지 모르겠는데 정말로 이게 언론인 여러분들께서 이 방송을 혹시라도 보고 있다면 나도 이런 시류에 합류하자가 아니라 나 하나라도 이거 제대로 된 걸 좀 알리자라는. 왜냐하면 팩트 전달이잖아요. 그렇죠. 네, 모스탄이 한국에 왔다. 이 사람 이런 주장했다. 이거 팩트잖아요. 내 의견이 들어가는 게 아니잖아요. 왜 이거 보도도 겁냅니까? 이 보도도 겁내면 안 되죠. 그럼 기자 내려놔야죠. 언론인들 언론 내려놔야죠. 이거. 맞습니다. 네. 모스탄 대사가 하는 이야기를 보도를 하고 거기에 대한 반론권을 그럼요. 요구하세요. 반론권을. 그게 맞는 거죠. 보도하면 되는 네. 거지. 자, 지금 그 이재명 대통령이 어제 이거 여담인데 진짜 이영풍 앵커님처럼 이렇게 기자의 신분으로서 할 말하고 싸우는 분들이 많이 나와야지 이게 정의가 바로 쓰는 거예요. 할 말 하다가 잘리지 않습니까? 그러니까 이렇게 계속 이게 할 말하고 내가 옳은 말을 했었을 때 부당한 대우를 받고 그리고 내가 손실을 입으니까 사람들이 계속 용기를 잃는 건데 이런 사회는 앞으로 나아갈 수가 없다. 그러니까 지금 이영풍 앵커님처럼 내가 옳은 소리를 하고 내 목소리를 냈었을 때 이런 분들이 더 잘 되는 사회가 와야 앞으로도 목소리를 내려는 분들이 나오는데 이런 분들께 더 많은 응원과 격려를 해줘야 된다는 말씀도 드리고 우리 싶습니다. 김민수 대변인님 말처럼 대한민국 언론이 기레기라는 소리 안 들으려면 신문사는 편집국장, 방송사는 보도국장하고 수시로 싸워야 돼. 문제 제기하고. 맞습니다. 네. 그래야지 뭐 언론이 역할을 하는 거지. 그래야 기레기가 사라질 텐데 말이야. 맞습니다. 그러니까 이게 얼마나 가슴 아파요. 뭐 기레기, 짭새, 막 이런 지금 이제 그 판사들까지도 뭐라고 하죠? 판세. 자, 그럼 이게요, 이 한 직업군 자체가 계속해서 경시당하는 거예요. 이게 지금 모두가 그렇지 않더라도 문화가 이렇게 형성되면은 대한민국 민중의 지팡이여야 될 경찰이 짭새로
폄훼당하는 것이고, 그리고 진짜로 정론직필해야 되는 기자들이 기레기라고 폄훼당하는 것이고, 그러니까 내 직업군에 대한 프라이드를 갖기 위해서는 한 명 한 명이 진짜로 직업의식, 소명의식을 가져야 된다. 네. 네. 지금 그래서 그 초급 공무원 교육하는데 이재명 대통령님께서 나타나셔가지고 공무원은 공직자는 청렴해야 된다 이렇게 강조했다는데 공무원들 반응이 좀 궁금하네요. 저도 반응을 못 봐서 모르겠는데 제가 한 15년 전쯤에 하남시였나요? 하남시 전 공무원들을 대상으로 제가 규제 개혁에 대한 강의를 하러 간 적이 있거든요. 예. 근데 그때 강의가 끝나고 나서 공무원들 강의에서 이렇게 공무원들이 자지 않은 경우가 처음이었다. 되게 재밌었다고 칭찬을 많이 받았어요. 근데 제가 이거 공무원들 대상으로 지금 강의하는 걸 보면서 무슨 생각을 했냐면, 이 사람이 대통령이었으니까 당연히 호응해야죠, 공무원들이. 뭐 제 생각엔 박수도 쳤을 거고, 뭐 기립박수도 치지 않았을까, 쳤나요 안 쳤나 모르겠습니다만은. 근데 그게 중요한 게 아니라 이 중에는 정치적 성향도 공무원들 마음속에 있을 거예요. 좌파 지지자들은 역시 이재명 했을 것이고, 우파 지지자들은 했을 것이고, 중간지대 사람들은 그래 뭐 당연한 말이지만 옳은 말 한다라고 했을 것 같아요. 근데 저는 이재명 스스로 이걸 돌아봤었을 때 본인이 할 수 있는 강의인가 싶어요. 이게 지금 여기에서 제가 좀 핵심적으로 들렸던 게 돈은 막이다 하면서 돈은 천사의 옷을 입고 온다. 자본주의 국가 시장경제 체제에서요, 돈은 막이라는 교육은요 진짜 초등학생한테도 하지 않는 교육이에요. 맞습니다. 돈이 마귀가 아니라 돈을 사용하는 자들이 마귀인 거고요. 돈을 버는 방식에 옳은 방식과 그른 방식이 있을 뿐인 거예요. 돈 자체에 마귀라고 악의 성향을 붙이는 것은 비자본주의, 비시장 경제 체제주의적인 사상이죠. 사회주의자죠. 네. 자, 근데 이런 발언을 왜 굳이 한 나라의 대통령 지도자가 했을까요? 나 이런 사람 아니야를 내세우기 위해서 했다라고 봅니다. 자, 그럼 난 이런 사람 아니다라는 걸 내세우기 위해서 난 정말 청렴한 사람이야. 근데 많은 오해들이 있었지. 이게 강의의 저는 주제였다라고 봐요. 나 이렇게까지 청렴한데 사람들이 많은 오해를 하고 있어라고 하는데 이거 그냥 팩트만 좀 나열해 보자고요. 예를 들어서요. 이재명과 엮였던 사람들, 김인석 같은 사람 지금 징역 5년 대법에서 받지 않았습니까? 예. 이거 지금 백현동 개발 사업과 관련된 각종 인허가 문제의 건이에요. 이거 지금 성남시장 당시의 문제죠. 예. 그리고 정진상 같은 사람들도 서울중앙지법 형사합의 33부에서 배임 뇌물 등 혐의로 기소됐고 공판 중에 있습니다. 예. 그리고 김용 같은 경우도 징역 5년 벌금 7천만 원 받았고요. 추징금 6억 7천만 원 받았습니다. 이것도 지금 대법 상고 중에 있어요. 자, 그러면요. 이것뿐만이 아니죠. 지금 대북 송금 같은 경우도 마찬가지입니다. 자, 그러면 본인과 연루된 사람들이 이 정도로 지금 유죄 판결을 받고 있거나 지금 항고 가고 있는 상황인데 나만 깨끗해를 얘기해서 안 된다는 거예요. 왜냐하면 그때 당시에 모든 최종 결정권자가 이재명이었잖아요. 그렇죠. 지금 단지 대통령이 됐기 때문에 모든 수사가 멈췄을 뿐이죠. 그래서 제가 이 수사 멈추면 안 된다고 싸우라는 겁니다. 이거 애초부터 싸웠었어야죠. 정말로 강하게 싸웠었어야죠. 그러니까 지금 이제 이런 문제들도 이재명이나 문재인이나 할 것 없이 장파 정권들은 이 쇼들을 통해서 지지율을 올린다. 내가 실제로 한 건 없지만 나 청렴해요. 나 지금 이렇게 시민들과 내가 여기 이 청와대 대통령실의 직원들과 같이 삼겹살도 구워주면서 소주 한 잔도 하는 사이예요. 자, 이거 윤석열 대통령이 만약에 소주 한 잔 했으면 뭐라고 했을까요? 저 또 술꾼이라고 했을까요? 그러니까 이게 언론이 얼마나 중요하냐. 네, 근데 이 좌파들이 이런 쇼를 할 수 있는 것은 지금 다시 한번 들어가지만 레거시 미디어들이 편향된 보도를 하기 때문에 좌파들은 이런 쇼질이 가능한 것이고 우파들은 진정성 있게 해도 지금 이것이 모든 것이 비난으로 돌아오는 것인데 어떻게 국민들 정서에 이게 좌우의 균형이 맞을 수 있겠는가. 그러니까 지금 이러한 부분들이 진짜로 이게 레거시 미디어들 언론을 바로잡지 않고서는 정치에 이 기울어진 운동장을 바로잡을 길이 없다. 그러니까 지금 진짜로 처절하게 언론과의 투쟁도 언론과의 전쟁도 저는 선포해야 된다라고 봅니다. 그러니까 지금 이게 바른 언론들과의 전쟁을 선포해야 되고 또 이 과정에서 좋은 도구가 되어줄 수 있는 게 지금 이렇게 이영풍 TV처럼 수많은 예국 유튜버들 중에서 바른 언론 편향된 보도가 아니라요. 바른 보도를 하려고 하는 분들이 있는데 이런 분들은 지금 실제로 당 차원에서 제가 봤었을 때는 어느 정도 이끌어야 돼요. 이끌고 지원을 해야지 지금 이게 레거시 미디어들의 편향된 보도들을 지금 어느 정도 상쇄시킬 거 아닙니까? 근데 지금 또 우리 당은 이 유튜버들 선거 때가 아니면 좀 멀리하는 경향이 있거든요. 그래요? 그러면요 지금
우리 당은 유튜브들 평상시에 좀 무시하다가 선거 때 되면 나 나오려고 할 때 되면 이제 또 친숙해졌다가 또 내가 당선되면 또 멀리하다가 막 이런다. 그럼 이게 지금 실제로 이거 언론을 어느 쪽에서도 지금 제대로 된 정보를 주기가 힘들다. 그러니까 지금 이런 것들도 지금 여러 가지 싸움으로 다들 힘드시겠지만 언론 편향성에 대해서는 좀 강하게 계속해서 지속적으로 긴 호흡으로 싸우고 또 우리 우파에서도 기자들을 길러내야 된다. 중요한 건 이겁니다. 지금 좌파 세력들은 이런 작업들을 했다. 우리들도 지금 언론인을 길러내야 된다. 그리고 이게 바른 언론인들에 대해서 당 차원에서도 지원하고 그리고 우리 예국 신문들도 지원해서 이 사람들이 지금 국장이 되고 그리고 부사장이 되고 사장이 될 수 있는 길을 만들어줘야 이거 긴 호흡으로 이제 싸워야 되는데 이것을 지금 긴 호흡으로 바라보지 못하면 우리들은 지금 이 기울어진 운동장 언론 환경에서 영원히 벗어나지 못할 것이다라는 말씀도 드리고 싶습니다. 오늘 예. 제가 말이 되게 빠르죠. 하고 좋습니다. 싶은 말이 많아서 그렇습니다. 지금 이재명 정권이 네. 지금 베이징 가서도 쉐쉐, 타이완 가서도 쉐쉐, 뭐 이런 이야기를 한 바가 있는데 지금 미국과 중국이 모두 외면하는데 지금 관세 협상이라든지 오늘 또 조간신문 보면은 미 의회에서 주한미군 그 감축하면 안 됩니다라는 어떤 그런 제동을 건다고 하는데 이 경제적인 관점에서 보면 이거 타격이 앞으로 크게 될 거 아닙니까 이거? 지금 굉장히 크죠. 그러니까 지금 이게 뭐 우리가 대미 수출이나 대중 수출 같은 경우가 대한민국 전체 수출의 2023년도 기준하면 40% 이상을 차지하거든요. 그럼 지금 이게 우리나라의 경제에 굉장히 근간을 흔들 수 있을 정도의 위험 요인이기도 합니다. 예. 그래서 이게요. 제가 윤석열 대통령에 대한 옹호 발언이 아니라 윤석열 대통령 당시에 여기 태평양 도서국가라든가 제3세계국 이런 국가들에 계속해서 이게 외교 영향력을 펼치려고 했던 것이 이 편중되어 있는 대중무역과 대미무역에 대한 리스크는 항상 있는 거거든요. 이거 정치적 문제가 터지면요. 이게 수출 비중이 굉장히 낮아져 버릴 수 있는 거예요. 대한민국의 위협이 될 수 있기 때문에 이런 것에 대한 리스크 해지 차원에서도 지금 다른 나라들과의 지금 계속해서 교역들을 확대하려고 했던 겁니다. 근데 이게요. 지금 이재명 정부가 어찌됐든 들어선 거 아닙니까? 배워야 될 부분은 배우세요. 예를 들어서 이 앞 정부에 윤석열 정부에 지금 어떤 기조로 지금 외교를 했고 어떤 기조로 경제에 대한 리스크를 해지하려고 했는지 배우십시오. 이건 제가 이재명 정부에 팁을 주고 싶어서 주는 것이 아니라 대한민국과 국민들 걱정돼서 그럽니다. 그러니까 지금 자기들의 정치적인 이념으로 이거를 외교나 경제에 접근하면 대한민국 망합니다. 그러니까 배워야 될 것들은 배워서 컨닝이라도 해라. 모르면. 예. 이게 시험이라고 하면은 야, 너 컨닝했어? 너 공정하지 못해. 이거는 죄를 물어야 되지만 국민을 위한 정책에 대해서는 좌우를 떠나서 배워야 될 건 배우고 컨닝할 건 컨닝해서 대한민국 국익에 도움이 되는 행위를 해라. 라는 말씀도 좀 드리고 싶고 지금 실제로 여기에 아직까지 저는 이게 시작되지 않았다라고 보는데 이 관세 리스크가 아직까지 표면적으로는 시작되지 않았다라고 봅니다. 왜냐하면 이게 뭐 지금 지난 이 수출 비중들을 보면 늘었다 줄었다 뭐 하기도 하거든요. 근데 지금 이게 진짜로 본격화된다라고 해서 이게 만약에 대미 수출에 타격을 받는다라고 하면 대중 수출에도 타격을 받습니다. 이게 실제로. 왜냐하면 우리나라가 중국에 수출하는 건 완제품이 아니에요. 부품들이에요. 자, 그럼 이 부품을 가지고 중국에서 제조업 생산해서 미국에 수출을 하죠. 근데 지금 중국이 미국의 수출량이 줄어들면 부품 수출 자연스럽게 줄겠죠. 이거 다 연계되어 있습니다. 지금 세계는 다 연계되어 있기 때문에 우리나라와 미국과의 관계를 제대로 정립하지 못한다라고 하면 이거는 대미 수출뿐만이 아니라 대중 수출에도 타격을 받는다. 그럼 우리나라 지금 대미 대중 수출 비중이 40%가 넘어가는 상황에서 당연히 이거 경제 타격이 올 수밖에 없죠. 여기에서 그리고 지금 대한민국 빚 1000조 시대인데 이제 1300조 시대로 넘어갔습니다. 자, 그럼 아까도 지난주에도 얘기했지만 하이퍼 인플레이션이 만약에 오게 된다라고 하면 이건 정말 다 죽는 거예요. 여기서 살아남은 사람 한 명뿐이 없습니다. 누가 살아남는지 아세요? 돈을 많이 빌린 사람만 살아남습니다. 네. 예를 들어서 내가 1000만 원을 빌렸어요. 근데 인플레이션이 계속 와서 돈 가치가 계속 하락해요. 내가 이제 10년 후에 5년 후에 돈 갚을 때가 되는데 1000만 원 갚으면 되는데 그때 1000만 원과 이때 1000만 원이 다르네. 그렇네요. 네. 돈을 많이 빌린 사람만 성공하는 시대가 오는 게 하이퍼 인플레이션 시대. 그러니까 지금 이런 것들은 그 외에 다 죽는다는 겁니다. 그러니까 지금 이제 제가 하이퍼 인플레이션에 대한 대책 이렇게 하십시오라는 얘기도 하고 싶지만 이거 하면은 진짜로 인플레이션이 더 빨리 올 수도 있어요. 이런 것들을 사람들이 만약에 행동에 옮기기 시작하면. 그러니까 지금 이런 것들도 굉장한 큰 리스크다. 그러니까 지금 국가에서도 재정 건전성이 얼마나 중요한지 인지해야 된다. 예를 들어서 지난 정권 제가 보수가 경제는 정말로 우위에 있다라고 하는 게 지난 정권에서
대해서 미친 듯이 재정 건전성을 주장했던 이유. 이거 인기 없는 정책이에요. 그렇죠. 네. 재정 건전성을 주장하는 거 굉장히 정치인들이 어려운 겁니다. 돈 푸는 게 쉬운 방법이에요. 그렇죠. 돈 풀면 지지율 오르는데 맞습니다. 재정 건전성 주장하고 돈을 묶으면요 지지율이 떨어져요. 그럼에도 불구하고 재정 건전성을 주장했던 이유는 대한민국 미래를 봤었을 때 보편적인 국민의 이익에 이것이 부합하기 때문입니다. 청년들 어깨에 짐을 덜 수 있기 때문입니다. 대한민국이 진짜 강해질 수 있기 때문입니다. 그러니까 지금 이러한 부분들을 국민들께서 누가 더 진심인지를 알아야 되는데 이걸 진심인지 다 알기 쉽지가 않아요. 내가 어떻게 다 경제적 지식을 갖고 있습니까? 인플레이션 들어는 봤지만 정확하게 이 효과가 어떻게 번지는지 사람들 잘 알지 못해요. 하이퍼 인플레이션 들어는 본 것 같은데 이 효과가 뭔지 정확하게 알지 못해요. 일단은 나한테 그래도 당장에 내 발등에 불 꺼주는 사람이 좋은 거예요. 자, 그러면 정치인들은 국민과 더 많이 대화하고 설득해야 됩니다. 국민들은요, 근데 대한민국 국민들은 이게 국가에 장기적으로 봤을 때 이익이 되고 손해가 된다는 걸 판단하실 수 있는 분들이기 때문에 우파 진영의 정치인들은 힘들더라도 선동이 아니라 선전이 아니라 설득을 하려고 끊임없이 노력해야 되는 겁니다. 국민들에게 야, 이거 지금 선거제도가 잘못됐다. 이거 지금 설득하기 쉽지 않으니까 하지 말자가 아니라 10번에서 안 되면 100번에서라도 설득해야겠다라는 생각을 해야 되는 것이고 경제적으로도 재정 건전성이 더 중요하다라는 것이 국민들에게 와닿지 않는다라고 하더라도 10번에서 안 되면 100번을 설득하겠다라고 해야지 이게 우파의 보수 정치인인 것이지 좌파들처럼 눈치 보면서 지금 여론을 쫓아간다라고 하면 이건 더 이상 보수 정치인이 아니다. 그러니까 옳은 소리를 내라. 맞는 목소리를 내고 이 길이 당연히 더 힘들겠지만 노력하라라는 말씀 드리고 싶습니다. 자, 이거 하나 여쭤볼게요. 지금 주한 미 대사가 트럼프 대통령 취임하고 나서 한 6개월 동안 공석이라는데 지금 중국하고 일본은 대사가 지명이 돼서 갔거든요. 그렇죠. 지금 이거 주한 미 대사 이거 뭐 이렇게 공석이 이렇게 장기간 6개월씩 공석이 되는 이유가 있나요? 예, 제가 우리 이영국 TV 오늘 오기 전에 사실 이제 전직 그 외교부 장관과 현직 그 외교부 공무원들한테 좀 한번 취재를 한번 해봤습니다. 해보니까 여러 가지 이제 설이 있더라고요. 일단 첫 번째는 트럼프 정부, 트럼프 대통령이 지금 현재 여유가 없다. 뭐 우크라이나 전쟁이라든지 뭐 관세 협상이라든지 뭐 이런 여유가 없다. 뭐 그러면서 또 거기에 대해서 이제 좀 유사한 사례를 들은 게 트럼프 1기 때도 대사 이제 주한 미국 대사가 한 1년 4개월 만에 왔었다. 뭐 그런 이야기를 합니다. 그러나 거기에 비해서 좀 더 이제 설득력이 있는 이야기가 한미 관계가 지금 이제 불안정한 게 지금 배경이다. 그렇게 진단을 하시는 분들이 많더라고요. 즉 지금 이재명 정권 출범 그리고 그 이전에는 또 윤석열 전 대통령이 탄핵 그 과정에 있었고 또 대선 기간 중에 한미 관계가 지금 굉장히 지금 불안정하지 않습니까? 그런 상황에서 어떤 사람을 보내야 될지 어떤 사람이 이제 적임일지 이런 것을 선택하는데 좀 시간이 걸린다. 뭐 그런 어떤 이야기를 하는데 저는 두 번째 이야기에 상당히 좀 신뢰성, 신빙성이 좀 있는 것 같습니다. 자, 그런데 문제는 뭐냐면 지금 주한 미국 대사가 또 공석이지만 지금 주미 한국 대사도 공석이에요. 왜냐하면 얼마 전에 그 이재명 정권에서 소위 말하면 4대국, 즉 미국, 일본, 러시아, 중국의 우리 대한민국 그 대사들을 이제 인사 교체를 하기 위해서 불러들였지 않습니까? 소환했죠. 예. 그렇기 때문에 결국 지금 현재 주한 미국 대사도 없고 또 주미 한국 대사도 없습니다. 지금 어떤 시국입니까? 지금 양국 간의 관계도 참 굉장히 좀 미묘하고 또 관세 협상이라는 중차대한 이슈가 있는데 양국의 가장 중요한 대사가 없는 거예요. 그러니까 저는 지금 이재명 정권이 참 인사를 잘못한다. 특히 국제관계에 대해서 정말 잘못하고 있다는 생각이 다른 사람은 몰라도 지금 주미 한국 대사는 저는 소환해서는 안 된다고 봅니다. 예. 아까 말씀하신 것처럼 지금 주한 미국 대사도 없는 상황에서 그러니까요. 어떻게 됩니까? 예. 그리고 또 특사관계도 웃기죠. 김종인 전 비대위원장을 이제 보내겠다고 하다가 결국은 또 여론에서 김종인 그 할배는 페이스북에서 이제 SNS에서 2021년도에 트럼프가 미치광이다, 광인이다 이렇게 한 사람 보내면 되느냐 막 비판하니까. 또 대통령이 꼬리를 싹 내려가지고 우리는 그렇게 생각한 적이 없고 뭐 하면서 하니까 또 김종인 씨도 화가 나가지고 내가 뭐 요구한 것도 아닌데 하면서 뭐 좀 화를 내고 있는 상황 아닙니까? 맞습니다. 자, 미국 대사도 그렇지 특사도 이렇지 지금 이재명 정권이 지금 관세 협상에 대해서 뭐 하자는 건지 잘 모르겠습니다. 그러니까요. 참 이게 보면은 지금 굉장히 우려스러운 점. 지금 사실은 오늘 언론 보도를 보면은 주중 미 대사,
주일 미 대사는 대표적으로 반중주의자들이 다 지명이 돼서 갔어요. 자, 그러면 지금 말씀하신 것처럼 한국의 미 대사가 지금 6개월째 공석이고 심지어 주미 한국 대사도 지금 공석인데, 자, 그러면 지금 뭐 우리 오늘 뭐 이 방송 모두에 또 모스탄 씨에 대해서 이야기를 많이 하고 있는데, 이런 사람이 한국 대사 오는 거 아닙니까? 지금 뭐 스탄 열풍이 불고 있죠. 인천공항에서나 또 서울대에서 강연 취소를 호암에 관해 살령 취소를 해가지고 그 정문에서 했는데 진짜 거의 뭐 사람들이 어마어마하게 많이 몰렸었고, 또 어제 우리 영풍 TV에서도 뭐 취재를 했습니다만 서울구치소 앞에서도 뭐 스탄 대사가 원래 윤석열 전 대통령 이제 면회 가려다가 이제 차단이 되면서 구치소 앞에 있을 때도 좀 정말 많은 분들이 모여서 항의를 하고 했었는데, 뭐 스탄 대사가 잘 아시는 것처럼 이제 단현명이라는 한국계 미국인으로서 지금 현재는 이제 리버티 대학 이제 법대 학장이기도 하지만 2019년도부터 2020년 트럼프 1기 때 국무부 소속의 국제형사사법 대사로 이제 활동을 했습니다. 이게 이제 우리로 따지면 이제 차관 보호급인데, 그러니까 미 국무부 산하에는 국무장관 당시에 이제 폼페이오가 있었고 차관이 6명이 있고 그 차관 밑에 각각의 이제 대사들이 있는데 거기에 해당되는 차관 보호급입니다. 그러니까 우리로 따지면 뭐 무슨 뭐 예를 들면 과학 대사론 등 이런 어떤 뭐 명예직이 아니라 이게 상근직이죠. 그러니까 굉장히 그 고위직이죠. 고위직입니다. 특히 모스탄 대사가 여기 이제 임명된 배경 중에 하나는 북한 인권 관련돼서는 아마 전 세계에서 가장 많은 논문을 썼다고 합니다. 뭐 그런 것들이 이제 반영이 된 것 같은데, 어쨌든 지금 모스탄 어떤 대사가 와서 굉장히 많은 어떤 그 화제를 불러일으키고 있는데, 지금 주한 미국 대사가 결국은 트럼프 인사 지금 방침으로 봤을 때는 반중 인사가 될 것은 거의 분명 같아요. 왜냐하면 지금 트럼프 이런 어떤 외교 감각이 가장 중요한 것은 소위 말해서 반중 이런 어떤 블록을 만드는 거기 때문에 반중 인사가 될 것은 거의 확실하고, 그렇기 때문에 지금 이제 예상이 되는 게 고든창 변호사, 그리고 또 모스탄 대사, 또 미셸 스틸박 이런 분들이 거명되고 있죠. 저도 2022년 10월 달에 워싱턴에 갔을 때 미셸 스틸박을 만나게 됐는데, 미셸 스틸박 같은 경우도 캘리포니아 이제 연방 하원 재선 의원 출신입니다. 그렇기 때문에 지금 이야기하고 있는 이 세 분 같은 경우는 하나같이 강력한 어떤 반중 인식을 갖고 있기 때문에 뭐 누가 되더라도 충분히 어떤 급이 되는 사람들이다. 그리고 무엇보다도 지금 트럼프와 각각 한 라인이 다 있는 분들이기 때문에 저는 뭐 가능성도 굉장히 많고, 그렇게 되면 이재명 정권 입장에 봐서는 굉장히 좀 곤혹스러운 그런 어떤 입장이 될 것 같습니다. 그게 그 신임 대사가 이제 지명이 되면 해당 정부는 아그레망을 해줘야 되는데, 아그레망을 이제 안 하게 되면은 그건 곤란해지겠죠, 외교가. 아그레망을 안 하면 더 큰 문제가 발생하는 거죠. 더 큰 문제가 발생할 수밖에 없는 것이, 왜 안 했냐 이렇게 이야기하면 결국은 이 사람들이 뭐 이런 어떤 성격, 뭐 반중 이렇게 이야기하면은 완전히 그 미국과의 관계는 절단하는 거 아닙니까? 그러니까 이건 뭐 있을 수 없는 일이고, 그리고 역대 아그레망 때문에 그 미국이 임명한 대사가 뭐 한국에서 거부한 적도 없습니다. 없죠. 예. 선례가 없죠. 원래는 대통령과 모스탄 대사가 좀 만나기로 돼 있지 않았습니까? 맞습니다. 근데 특검이 못 만나게 했어요. 저는 이게 아주 특검이 정치적으로 부역을 하다가 크게 실수했다라고 생각이 들어요. 이게 만나고 못 만나고가 사실 어떻게 보면 당사자한테는 단지 어떤 인권 침해의 문제가 있을 뿐, 어떤 두 분이 원하고자 하는 어떤 그런 방향성이라든가 뭐 전략이라든가 이런 걸 건드릴 수는 없어요. 왜냐? 서신으로 벌써 지금 대화를 나누지 충분히 않습니까? 뭐 만나지 못하더라도 본인들의 생각들이 오고 갈 수밖에 없는데, 그럼요. 그렇다면 이 서신,
어떤 내용이 좀 담겼는지 우선 말씀해 주시고요. 편지 내용을 보고 굉장히 놀랐어요. 그러니까 윤석열 대통령이 저는 본인에 대한 정치적 탄압에 포커스를 맞출 것이다라고 그냥 막연하게 예상을 했거든요. 그런 대화를 많이 나눌 것이다라고 생각을 했는데 저는 이 편지를 보고 명확하게 이렇게 느꼈습니다. 이건 모스탄 대사에게 주는 편지가 아니라 트럼프 대통령에게 보내는 편지다. 내용들이 정말 어떻게 보면 트럼프 대통령이 1기를 열었던 가치관이기도 하고 그걸 강화해서 이번 2기 때 더 능수능란한 어떻게 보면은 뭐 글로벌리즘일 수도 있고 권위주의 독재 세력일 수도 있고 심지어 지금 윤석열 대통령이 편지에 다 언급한 단어들입니다. 여기에 공산주의까지 들어가 있거든요. 네. 거기에 지금 트럼프 대통령이 강하게 지금 대결을 하고 있지 않습니까? 거기에 얼마나 호응하고 얼마나 가치관이 같은지를 트럼프 대통령과 같은 방향성을 가지고 있는지를 전달하려고 애쓰는 그런 편지였다고 느껴지고 사실 애쓴다기보다는 본인이 가지고 있는 가치관 자체가 그것이기 때문에 그걸 드러내기만 해도 트럼프 대통령은 아마 이 지금 대한민국 정치 상황이 비정상적이라는 것을 이 편지 내용을 가지고 충분히 이해할 수 있을 거라고 봅니다. 그러니까 이렇게 지금 이 어떤 글로벌 차원에서 중요한 아젠다를 가지고 있는 사람이 지금 이런 처지란 말이야 해서 의문이 시작이 될 거예요. 저는 굉장히 중요한 소통을 했다. 역사적인 서신이다라는 생각을 했습니다. 그럼 사실 트럼프 사실 미국은 그렇습니다. 민주당과 공화당을 떠나서 중국에 대한 어떤 입장이 단호하지 않습니까? 중국을 견제하고 이른바 G2라고 불리면서 중국이 WTO 체제 이후에 과도하게 민주당이 어떻게 보면 그거를 일정 부분 허용한 거잖아요. 자유무역 질서를 통해서 중국이 좀 더 바뀌면 성장을 하면 권위주의 체제나 사회주의에서 뭔가 민주주의가 꽃이 필 거라는 생각을 했지만 현실은 그러지 못했기 때문에 정확히 그 부분이죠. 윤석열 대통령의 편지에서 이제 관통한 내용이 그 부분 아닙니까? 그러니까 구소련이 이제 무너지는 시점 전후해서 미국이 중국과 화친도 하고 중국뿐만 아니라 더 많은 자유진영의 이제 신진 세력들을 만들기 위한 글로벌라이제이션, 뭐 경제적 글로벌라이제이션을 시도했는데 핵심은 그 과정에서 이 중국 같은 권위주의 독재 정권, 공산주의 그리고 네오막시즘 이런 것들을 시도하는 수많은 권력들이 거대한 카르텔을 만들고 거기에는 심지어 초국가 경제 권력까지도 여기에 부역하는 그런 그림으로써 너무 강력한 힘을 가지고 미국이 선의로 하는 것을 악용하는 것이죠. 네. 그 측면을 윤석열 대통령이 편지에 정말 저는 어떻게 그 안에 갇히셔서 그냥 이렇게 즉석에서 풀어내는 글이 그렇게 멋진 문장이 그리고 가장 중대한 어떤 그런 문장들이 나올 수 있는지 경탄하면서 읽었습니다. 그러니까 사실 저도 이제 윤석열 정부 대변인실에서 일을 했지만 윤석열 전 대통령이란 대통령의 어떤 생각에 확실한 게 있습니다. 그러니까 이른바 등거리 외교, 균형 외교, 동북아 균형론, 그 다음에 한반도 운전자론 말은 좋잖아요. 그렇죠. 우리나라도 힘있게 미국한테 할 말하고 중국하고 사이좋게 지내자 이거지 않습니까? 근데 문제는 뭐냐면 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 나토가 자유진영의 어떤 진영 내 국가들끼리 굉장히 뭉치면서 IF4라고 했잖아요. 예, 그때 처음으로 네. 이제 윤석열 대통령 임기 시작함과 동시에 사실은 기획했던 것이거든요. 나토 쪽에서. 맞습니다. 그렇다면 애매한 스탠스가 아니라 같이 동맹이라는 걸 통해서 미국과 자유민주주의 국가의 어떤 진영과 함께 한다는 것을 분명하게 보여주지 않았습니까? 그러니까요. 그러니까 윤석열 대통령은 이미 정말 그러니까 입증을 다 하셨어요. 우리가 얼마나 미국이 가고자 하는 어떻게 보면은 선의를 가지고 지금 동맹들과 함께 나누고자 하는 그 가치관에 대한민국이 얼마나 잘 거기에 함께 할 수 있는지 연합을 할 수 있는지를 윤석열 대통령이 임기 중에 다 보여줬고 심지어 옥에 갇히셔가지고도 그 거대한 흐름에 대해서 방향을 같이 하고 있음을 이렇게 편지로 드러낸 것입니다. 그러니까 지금 좌익 진영은요 이걸 어떻게든 지금 폄훼하기 위해서 그냥
뭐 내란 세력의 뭐 마지막 시도다 뭐 이런 식으로 지금 이야기하고 있는데 단순히 그런 차원의 문제가 아니에요. 이게 단순히 어떤 한 사람 개인의 문제가 아니라 대한민국 체제에 대해서 그리고 한미 어떤 협력에 대해서 그리고 이 글로벌 상황에서 어떤 세력이 이 싸움을 이기는지에 대해서 말하자면 뭐 정의와 그리고 악의 대결일 수도 있고 더 단순한 도식으로 말하자면 그런 흐름을 드러낸 것이다. 미국이 그걸 분명히 읽을 겁니다. 그렇다면 대통령과 이제 모스탄 대사가 만나는 거에 대해서 이제 특검이 어떻게 보면 방해를 한 거잖아요. 그러면 이제 모스탄 대사라는 분에 대해서 우리 애국 시민들 많은 분들이 알고는 계시지만 또 보통 잘 모르는 분들도 좀 계시거든요. 그러면 모스탄 대사가 트럼프와 윤석열 대통령 사이에 어느 정도의 가교 역할을 할 거라고 저는 보시나요? 모스탄에 대해서 이제는 다 알아요. 우리 목작 선생님이 아니 전 국민이 다 알아요. 어떻게 알게 됐냐? 아니 우리 우파 시민들은요 이미 세이브 코리아 때부터 그렇죠. 막 그렇게 광장에 나왔을 때부터 저분이 이 이름이 모스탄 좀 생경한데 한국계였단 말이야. 맞습니다. 에서 시작해서 굉장히 관심이 그때도 폭발했었거든요. 우파 시민 사회는 이제 모스탄이 어떤 사람인지 다 압니다. 중요한 건 이제 좌익 진영인데 좌익 진영은 모스탄을 못 본 척하려고 애를 썼고 그 가스라이팅을 자기 진영 사람들을 가스라이팅을 해서 저 사람이 아무 의미가 없는 사람이다, 개인이다, 뭐 외국인이다, 뭐 이렇게까지 표현하더라고요. 그러려고 노력을 많이 했지만 이번에 트럼프 대통령의 그 주한미 대사 옵션 중에 하나라는 게 사실상 거의 공식화되다시피 좌익 진영에서도 자기들 취재했더니 그게 맞더라라고 얘기하더라고요. 어제 상임위에서 그런 얘기를 좀 하던데. 심지어 그 얘기도 이제 차차 할 텐데 그러면서 좌익 진영의 관심도 이번 주에 들어서 폭발적으로 커졌습니다. 그래서 설명 필요 없어요. 트럼프 1기 때 국제형사사법대사 했던 역할은 주로 사실 트럼프 대통령이 그 당시에 가장 중요한 현안이라고 이야기했던 것 중에 하나가 북핵 문제였거든요. 네. 북핵 문제를 염두에 두고 한국계를 국제형사사법대사로 뽑은 거예요. 그게 영어로는 그냥 단순히 대사 엠버서더가 아니라 at large라는 표현을 씁니다. 그러니까 굉장히 특별한 자리를 상설 자리로서 만드는 것이거든요. 네. 북한 핵에 대해서 그리고 북한 정권이 하고 있는 인권 탄압, 범죄, 국제 어떤 법 질서에서 범죄가 될 만한 것들에 대해서 문제 삼고 지적하라 라는 역할을 맡긴 것이거든요. 굉장히 중요하게 생각했던 현안에 딱 그 중요한 자리를 만들어서 그 사람을 임명했던 것, 그걸 생각하면 만일 주한미 대사에 실제로 이제 이 모스탄을 임명한다는 건 트럼프 대통령이 지금 이 모스탄이 가지고 있는 이 한국에 대한 여러 가지 지식들 이런 것들에 대한 강한 존중, 매우 중대한 존중이 있는 것이고 그 자체가 메시지인 것이죠. 그리고 이제 뭐 그 모스탄과 트럼프와의 관계에 대해서 질문을 하셨으니까 모스탄뿐만이 아니에요. 모스탄 외에도 트럼프 인사라고 표현할 수 있는 많은 사람들이 심지어 직접 한국에 방문해서 윤석열 대통령을 만나기까지 했었습니다. 네. 두 명이 딱 떠오르는데 한 명은 맷 슐랩이라는 사람이 있어요. 맷 슐랩은 ACU라는 미국 보수주의 연합의 회장입니다. 이 사람이 탄핵 표결 직후에 윤석열 대통령을 만났다. 네. 극비로 만났고 그게 워낙 극비여서 한 달이 지나서야 보도로 알려졌어요. 이 사람은 어떤 사람이냐? 일단 미국 보수주의의 어떻게 보면 굉장히 좌장 같은 역할을 하고 있고 그 사람이 진행하는 행사가 CPAC이라는 게 있고 이거 한국 우파들도 다 알아요. 그렇죠. 미국에서 보수 행사 중에 가장 이제 중요한 행사고 트럼프 대통령이 대통령일 때 대통령 아닐 때 참석을 하는 자리입니다. 이번에 대통령 대소도 참석하셨잖아요. 그렇죠. 작년에도 참석하셔가지고 1시간 반을 연설했었어요. 거기 후원금을 소위 그렇죠. 말해서 땡기는. 그렇죠. 굉장히 트럼프 대통령이 중요하게 생각하는 행사고 그리고 그 어떤 그 집단이고 거기에 회장을 하고 있는 사람인데 그 아내가 또 유명합니다. 그렇죠. 머시디스 슐랩이라는 사람인데 이 사람이 바로 트럼프 1기 때 트럼프 백악관의 전략 커뮤니케이션 국장을 맡았던 사람이에요. 뭐 그 전략 커뮤니케이션 국장이라는 자리 자체를 트럼프 대통령이 그때 이제 특별하게 만들었고 그 자리를 가장 오래 이제 맡았던 사람입니다. 그러니까 말하자면 트럼프 대통령의 발언이라든가 아젠다 세팅이라든가 가장 내밀한 곳에서 보좌를 했던 사람이에요. 중요한 건 가치관을 가장 같은 가치관을 가지고 있는 사람을
찾아서 그 사람 임명한 것이거든요. 이 사람의 남편이 작년에 왔던 거예요. 이미 트럼프 대통령은 당선된 이후입니다. 그렇죠. 취임식을 하기 전이지만 당선된 이후예요. 그때 만나서 나눴던 대화가 이번 모스탄 대사에게 보냈던 편지 내용과 다를까? 그때 크게 논란이 됐던 게 탄핵안에 북중로 도외시하고 일본에게 비정상적으로 경도됐다. 뭐 이런 식의 기이한 외교라고. 그게 탄핵안 공식 문서에 들어가 있었던 그럼요. 것. 예, 그런 부분에 대해서 미국이 다 지켜보고 있고, 그리고 궁금해서 직접 윤석열 대통령 만나기까지 한 거라고 해석해야 됩니다. 그 이후에도 뭐 매너포트 같은 사람도 트럼프 1기 때 굉장히 중요한 사람이고 2기 정권에서도 굉장히 요직에 갈 사람이다라는 평가가 있었던 사람이거든요. 그 사람도 1월 달에 대한민국에 왔을 때 떠들썩했었거든요. 그런 상황들은 트럼프 대통령이 한국에 가지고 있는 관심이 비상하다는 것과 어떤 방향으로서 가지고 있는지 어떤 생각을 가지고 있는지를 엿볼 수 있는 장면들이에요. 예. 그러니까 사실 보면 지금 굉장히 중요한 인물들에 대해서 상세히 말씀해 주셨는데 우리가 그분들의 어떤 시각을 떠나서라도 굳이 언급하지 않더라도 이재명 대통령이라는 사람의 그 개인이 이제까지 수단했던 말, 인터뷰에서 했던 말들 보면 제가 잠깐 언급을 하겠습니다. 예. 뭐 다 알잖아요. 우리 중국의 실시에 대면의 실시의 얘기 있고 또 후보 시절에 뉴욕타임스가 중국이 대만을 공격할 때 대한민국, 한국은 어떻게 하느냐 했을 때 뭐라고 대답을 하냐면 외계인이 침공한다면 그때 얘기하겠다. 뭐 그런 얘기를 합니다. 그러니까 중국이 시진핑이 인민해방군에 2027년까지 대만을 공격할 수 있는 능력을 갖춰라고 한 게 이미 공론화돼 있거든요. 그렇다면 맞습니다. 이거는 막연한 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 그거를 외계인이 침공하는 거다 비교를 했다는 거 보면 미국 조에서 이 이재명이라는 사람에 대해서 어떻게 바라보는지 심지어 우리나라의 어떤 북한으로부터의 어떤 현실화된 핵 미사일 위협으로부터 막기 위해서 사드가 배치됐을 때 이재명이 한 얘기가 있거든요. 사드 대신 보일러를 놔드려야 된다. 이런 황당한 얘기를 했기 때문에 그럼 결국 트럼프를 주변에 있는 여러분들이 이재명이라는 사람에 대해서 딱 규정이 된 거잖아요, 이미요. 다 규정이 되어 있고 그런 장면들을 우리가 확인할 수 있는 장면들이 많이 있어요. 그러니까 대통령이 되고 난 이후에 미국 정치권이 이재명을 거명을 해서 비판하는 일은 줄어들 수밖에 없습니다. 당연한 거예요. 그렇죠. 미국이 속내를 가지고 있어도 그거를 움직이는 방법은 뭐 그렇게 노골적인 어떤 비판이나 그런 방법이 아닐 겁니다. 중요한 결정을 그러니까 말하자면 돌이킬 수 없는 중요한 결정을 하는 방식으로 대한민국에 영향을 끼칠 수밖에 없어요. 그게 네. 미국이 지금 가지고 있는 어떻게 보면은 뭐 처한 상황일 수밖에 없어요. 지금 이재명에 대해서 직격하면서 거기에 아주 노골적으로 뭐 비난조의 표현을 하거나 이럴 경우에는 그러니까 속내를 본인들이 알고 있는 걸 다 그냥 드러내 버리는 경우에는 근데 걱정하는 게 이거예요. 그 대한민국에서 반미 정서가 일어날 그렇죠. 가능성 그런 것들에 대해서 컨트롤하는 것입니다. 그런데 우리는 이제 지금 말씀하신 그런 사례들을 미국이 알고 있는지 궁금하잖아요. 알고 있다고 여길 만한 정황들은 많이 있습니다. 심지어 이제 이재명이 대통령 되기 전에는 거명해서 이재명에 대한 비판도 있었어요. 가령 미국 국무부에서 운영하는 보이스 오브 아메리카라는 그 채널이 있지 않습니까? 거기에 많은 이제 주요 인사들이 출연을 해가지고 이재명에 대해서 비판을 하는데 가령 이제 이슈가 대북 송금 이슈로 이화영이 실형을 받았을 때 그걸 가지고 굉장히 중대한 어떤 대담을 하면서 이거 지금 대북 제재로 가야 될 대북 제재 대북 어떤 생션을 위반했기 때문에 세컨더리 보이콧으로 지금 제재를 해야 된다. 국제사회 제재가 필요하다. 이런 식의 워딩까지 나와요. 그뿐만이 아니라 제가 깜짝 놀랐던 게 이재명 2021년도에 그러니까 그때 대선하기 전입니다. 264 기념관이라는 곳에 가가지고 미군은 점령군이다라는 발언을 했어요. 그걸 정확히 기억하고 있는 거예요. 그래서 작년 12월에 제가 그 VOA를 굉장히 열심히 봤는데 그때 어떤 인사가 나와가지고 그걸 딱 이야기하면서 표현을 이렇게 합니다.
지금 이재명이라는 자가 미군이 점령군이라는 정서를 계속 가지고 있는 한이라는 전제를 하면서 주한미군에 대한 걱정 뭐 이런 것들을 이야기해요. 지금 말한 이런 사람들이 누구냐? 당연히 지금 국무부에서 운영하는 매체에서 초청을 해서 나누는 외교적 대화이기 때문에 아무나 부르지 않아요. 그럼요. 다만 이제 어떤 그 현직을 가지고 있는 사람이라면 조금 부담이 있기 때문에 이런 얘기를 못 하잖아요. 전직이 있는 사람들을 데려옵니다. 대체로 CIA에서 일했거나 굉장히 중요해요. NCIS에서 일한 사람이거나 뭐 그런 안보와 관련된 어떤 그런 직책을 가졌었던 사람 중에서 한국을 담당했던 사람을 불러가지고 이 이야기를 듣는 거예요. 그 이야기는 지금 CIA가 한국에 대해서 어느 정도로 지금 데이터를 수집하고 있고 그게 어떤 식으로 보고가 되고 있을지 우리가 추정할 수 있는 부분이에요. 트럼프 대통령이요. 다 알고 있다라고 단언할 수 있겠습니다. 네. 예. 아니 그리고 심지어 진성준 민주당 정책위의장이 예. 트럼프 정부 관련해 가지고 뭐라고 했죠? 무도하다고 했나? 지난주에 이제 그 얘기 했었잖아요. 이 그런 것들이 정치적으로 어떤 순지까지 전략까지도 다 분석해서 정확하게 보고가 되고 있어요. 다 지금 알고 있습니다. 예. 저는 목격자 K님의 말씀을 들으면서 미국이 소위 말해서 이재명이라는 사람이 삐딱하고 문제가 있다고 해서 바로 얘기한다는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그렇다면 그거는 정책적으로 은근하게 하지만 실질적으로 대한민국에 있어서 힘듦을 하는 건데 이게 대통령 한 사람 잘못 뽑아가지고 우리가 다 이렇게 좀 고난의 길로 가야 되나 그런 생각하는데 그렇다면 미국 입장에서도 지금의 정부가 문제가 있지만 또 여러 가지를 딱 그렇다고 해서 노골적으로 하기는 좀 그렇잖아요. 분리적으로 좀 대한민국 국민과 이재명 정부에 대해서 좀 분리적으로 좀 할까요? 일단은 트럼프 대통령이 보이고 있는 모습 우리가 구체적인 메시지가 안 나오고 있다는 것 자체가 메시지. 쉽게 말하면 태도 자체가 메시지예요. 그렇죠. 트럼프 대통령 이재명이라는 이름을 언급한 걸 거의 못 본 것 같아요. 아니 제가 알기로는 한 번도 없어요. 아예 없나요? 아예 없으면 정말 이건 노골적인 메시지인 거예요. 그러니까 이재명이라는 자를 놓고 말하자면 그랬잖아요. 네. 이재명이 대통령 되고 나서 지금 당선 축하 전화 온다. 한 거의 한 3, 4일을 끈 다음에 통화가 됐는데 거기에 대해서 미국 백악관이 먼저 알리는 게 정상입니다. 심지어 그렇죠. 박근혜 대통령 당선됐을 때는요. 오바마 정권이 어떻게 보면 외교적 결례일 수도 있는데 백악관에서 먼저 우리 정상회담 날짜 잡았습니다라고 알렸었어요. 오바마에서? 예. 미국에서 먼저 알렸었어요. 그러니까 지금 어떤 동맹에서 벌어진 일들의 어떤 정치적 새로운 이벤트에 대해서는요. 미국이 굉장히 적극적이거든요. 근데 반대로 물어보는데도 대답을 안 하고 물어보는데 자료가 있을 거예요 했는데 없다. 이거 저는 심지어 연기처럼 느껴질 정도거든요. 별로 자연스럽지가 않잖아요. 그 상황 자체가. 당연히 이제 대변인이 캐롤라인 레빗이 지금 기자들 앞에 서기 전에 이걸 다 보고 나서 왔을 텐데 그걸 왜 찾는 연기를 할까요? 그 자체가 어떻게 보면 즉흥적일 수 있지만 연기 같기도 한 거예요. 그리고 실제로 그 다음에 어떻게 됐습니까? 축하 전화를 했다라는 것에 대해서 이렇게 저렇게 이제 막 매체들이 억지로 확인해야지 확인이 되잖아요. 맞습니다. 반대로 미국에서 먼저 드러낸 어떤 공식적 표현들은 있어요. 지금 대한민국의 어떤 이재명에 대해서 축하를 했다라고 하면서도 중국이 민주국가에 개입하는 것에 대해서 강하게 반대한다, 우려를 나타낸다라는 표현을 일부러 집어넣습니다. 맞습니다. 그게 트럼프 대통령의 태도입니다. 그러니까 지금 다른 나라에 대해서 그러니까 뭘 보편적으로 글로벌 차원에서 이야기하면은 그게 해석이 복잡할 수도 있죠. 그런데 한국에 대해서만 이야기하면서 그 이야기가 들어간 거예요. 이재명 정부 뒤에 시진핑이 있다라는 그냥 노골적인 표현이기도 한 거예요. 그러니까 지금 저는 민주당과 이재명 정부 대통령실이 되게 착각하는 게 지금 일본하고 미국이 관세 때문에 약간 관계가 안 좋은 듯이 보이지 않습니까? 그래서 신난 것 같아요. 그래서 일본 총리가 할 말을 하고 그렇다면 우리도 할 말을 해야 되는 거 아니냐 자락을 전간다고 보거든요. 저도 이제 그 부분 굉장히 중요하게 보거든요. 그러니까 7월 8일 날 서한이 왔을 때 1번 타자로 왔잖아요. 거기에 대해서 다행이라는 식으로 그리고
뭐 거의 우리가 외교적으로 큰 손해는 안 입었다라는 식으로 해석했던 그 이유가 바로 그겁니다. 일본도 우리랑 같은 선에 있네라는 거예요. 지금 말하자면 우리 대중들이 느끼기에는 일본보다 한국이 더 가혹한 뭐 지금 조치를 받고 있으면 아 일본보다 외교 못한다 바로 나올 거잖아요. 그렇지 않을 거라는 안도가 있는 거예요. 근데 여기에는 이재명 정권의 거대한 착각이 있습니다. 그렇죠. 지금 미국이 일본과 뭔가 지금 진도가 안 나가는 듯한 느낌이 나는 거는 오히려 이건 더 극적인 효과가 나올 수 있어요. 그런데 아주 중요한 게 있습니다. 베센트라는 사람, 재무장관이 지금 지금 관세 협상과 관련해 가지고 가장 중요한 발언들을 많이 쏟아내는 사람이 내일이죠. 내일 이제 일본에 방문합니다. 네. 그런데 그 다음 날이 무슨 날이죠? 일본 참의원 선거예요. 미국이 다 알고 있어요. 미국이 다 알고 있습니다. 미국이 일본이 왜 총리가 적극적으로 지금 이 관세 협상에서 미국의 손을 들어주는 방향으로 안 하고 있는지 다 알고 있는 거예요. 선거 때문에 못 하는 거예요. 이해하는 거죠. 우리나라랑 사실 현안이 굉장히 유사합니다. 일본에 대해서도 미국이 요구하는 것 중에 하나가 농산물 개방이에요. 그런데 일본 같은 경우도 우리나라처럼 쌀이 굉장히 중요한 식량 아닙니까? 쌀 농사를 짓는 그 JA 전농이라는 노조 같은 게 있어요. 네. 말하자면 농민들의 노조 같은 유니언이 있는데 거기가 가지고 있는 힘이 굉장히 세고 정치권에도 영향을 굉장히 크게 끼칠 수가 있는 거예요. 여기서 쌀값을 말하자면 거의 결정하다시피 하는데 미국이 지금 원하는 대로 하면 쌀값이 폭락할 우려가 있는 거죠. 그래서 지금 이 참의원 선거 하기 전까지는 총리가 그 부분에 대한 언급 자체를 피하고 있는 그러면서 이제 마치 트럼프의 할 말 할 것 같은 그런 모습도 만드는 거예요. 선거 끝나 보십시오. 제가 장담합니다. 급물살 탑니다. 왜 베센트가 일본에 갔겠습니까? 아니 저는 목격자 K님의 말씀에 전적으로 동의하는 게 제가 앞서 말씀드렸지만 미국은 민주당과 공화당과 상관없이 중국에 대한 견제, 중국을 어떻게 보면 봉쇄할 것인가에 대한 머리로 꽉 차 있고 그렇죠. 그 과정 속에서 일본이 굉장히 중요한 파트너잖아요. 그렇죠. 그런데 이제까지 문재인 정부나 진보 정권에서는 일본을 어떻게 합니까? 일본하고 한국하고 사이가 안 좋았잖아요. 그렇죠. 그래서 윤석열 대통령이 출범을 했을 때 대통령이 정권을 잡았을 때 한일 관계를 예. 정상화시킴으로써 한미일 삼각공조를 통해서 중국을 견제할 수 있다는 그런 어떻게 보면 이거는 여러 가지 강대국 간의 어떤 경쟁이 있을지만 저는 그래요. 다 어떤 이유가 있습니다. 하지만 우리가 전체주의나 사회주의의 어떤 그런 이념과 가치를 같이 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 자유와 시장 경제라는 가치 속에서 과연 우리는 누구와 함께 할 것인가에 대해서 윤석열 전 대통령은 그런 대의와 역사적인 흐름을 같이 했다고 보는 거거든요. 그러니까요. 이게 지금 정말 답이 명확한 거고 정답을 써낸 사람이 이미 있는 거예요. 윤석열 대통령이 편지로 정답 다 써냈습니다. 이제 그 어떤 시험 문제, 시험지에 대한 채점만 남아 있는 거예요. 그 채점이 어떻게 나올지도 너무 뻔한 거예요. 지금 이제 중국과 관련된 관계에서 이렇게 이야기합니다. 지금 저번 주에도 이야기했던 NDS 그러니까 국방 전략 이제 계획 이걸 이제 곧 발표합니다. 8월 말쯤에 그걸 발표하는데 그 콜비가 명확하게 이야기했어요. 지금 한국이 미국과 중국 사이에서 중립만 지켜도 배신이다. 중립만 지켜도 우리는 중국에 기운 걸로 본다라고 이야기했어요. 지금 이재명 정권 어떻죠? 이번에 이제 외교부 장관 후보자가 청문회를 하는데 그런 표현을 합니다. 그 전승절 관련, 그러니까 전승전 이야기하기 전에 이제 한미 정상회담이 성사될 가능성에 대해서 물어보니까 네. 중국보다 먼저 트럼프를 먼저 만날 것이다라는 표현을 하는데 이 질문이 전승절에 대한 참석 여부에 대한 질문이랑 같이 연동되는 질문이었거든요. 그 얘기는 대답이 아예 잘못된 거예요. 전승절은 안 간다. 그럼 명시적으로 밝혀야지.
그렇게 이야기해야 되는 거예요. 심지어 지금 이 정부에서도 안 가는 쪽으로 기류를 슬슬 흘리고 있는데 그런 식의 표현을 하지 않고 전승절이 이슈인데 그것보다 뭐 트럼프를 먼저 만난다라는 식의 뉘앙스를 풍긴 건 미국 입장에서는 그냥 이거는 우리 동맹 관계를 소중히 하지 않는다라는 어떤 느낌을 받을 겁니다. 지금 아예 주제가 다르고 어떤 이슈가 다른 것에 대해서 그러니까 지금 이 후보자는 그렇게 생각했을 거예요. 중국보다 먼저라는 말로써 우리가 미국에 기운 걸 보여줘야지라고 지금 자기는 의도했을 거예요. 그리고 자기한테 그런 걸 써주는 외교부 당국자들이 그런 방향으로 써줬을 거예요. 그런데 그 자체가 착각이라는 겁니다. 그 질문에 대한 대답은 그게 아니라는 거예요. 우리는 중국에 전승절에 안 간다라는 대답을 해야 되는 그걸 안 한 걸 미국이 다 압니다. 예. 그러니까 제일 이제까지 저는 역사는 뭐 일정 부분 반복된다고 하지만 저는 그 반복 사이에서 차이의 반복이 좀 있어야 된다고 보고 똑같은 잘못을 반복하면 안 된다고 보는데 이제까지 뭐 노무현, DJ 그다음에 문재인 정부 때 했던 그 행태를 그대로 답습하는 것 같아서 근데 그때와 중국, DJ 때 중국과 그렇죠. 그리고 DJ 때 북한과 지금 차원이 달라졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 예, 뭐 그 부분도 이렇게 봐야 되는 거예요. 중국이 도광양해를 할 때 중국이냐, 대국 굴기를 할 때 중국이냐. 시진핑이 독재를 하고 나서 중국이 아예 달라졌고 그렇죠. 거기에는 미국이 그 부분에 대한 대국 굴기에 대한 눈치를 채고 트럼프 대통령이 1기 때부터 강하게 압박하면서 더 사실상 선명해졌거든요. 중국이 어떤 야욕을 가지고 그걸 했는지가 선명해진 거예요. 그러면 그 과거에 사실 뭐 친중적 발언을 한 것에 대해서 지금 와서 규탄할 수도 있지만 그때 친중한 사람들하고 지금 친중한 건 게임이 달라졌다는 그렇죠. 겁니다. 그러니까 선인지 악인지 헷갈리던 시절 때 그래도 우리가 굳이 싸울 필요 있어라고 이야기했던 것과 이렇게 야욕을 다 드러내고 미국하고 완전히 대결 구도로 간 중국에 대해서 전혀 거기에 대한 규탄 자체가 없다는 건 미국이 느끼기에 뿐만이 아니라 대한민국 국민이 느끼기에 문제인식을 가지고 우리가 이 정권의 권력을 규탄해야 되는 사유가 되는 거예요. 예. 그렇다면 이제 앞으로 이제 조현 외교부 후보자 제가 볼 때는 뭐 그냥 국민들의 여론은 무시하고 임명을 하겠죠. 당연히 임명을 제 기억에는 이 사람이 참 기발한 부동산 투자를 한 걸로 알려진 것 같은데 전혀 이슈가 안 됩니다. 다른 사람들이 워낙 커서 그런지 이 사람 그 한남동 쪽이죠. 거기 도로부지. 예 도로만 사가지고 그것도 자기 혼자 사기에는 좀 큰 돈이라고 느꼈는지 지분을 쪼개가지고 네. 정말 기법을 동원한 꾼들의 작업이거든요. 그렇게 한다는 건 그러니까 말하자면 우리가 뭐 투자를 할 때 부자도 몇십만 원 투자도 쉽게 안 합니다. 그럴 것 같으면 막 펑펑 쓰고 다니죠. 그게 아니라 부자일수록 더 계산이 칼 같아요. 근데 이 사람이 그 한 뭐 수천만 원의 돈을 들여가지고 그 도로를 사면서 다른 사람들이랑 같이 엮여가지고 사는 건 확신이 있다는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 의심해야 되는 거거든요. 그런 거 이거 지금 설명을 들으면 굉장히 충격적일 거예요. 그런데 그런 것에 대해서도 사실 분노도 제대로 해보지 못할 정도로 다른 사람 문제가 워낙 크긴 해. 그런 상황에서 이 사람이 외교부 장관이 된다. 정말 이 이재명 정권이 자기 임명 권한을 가지고 무슨 장난을 하는지 그리고 그런 것에 대해서 어떤 결격 사유에 대한 기준이 어떠한지 참담합니다. 끔찍합니다. 아니, 뭐 사실 이재명이라는 사람이 대한민국의 모든 도덕적 기준을 저 밑으로 그러니까요. 저 아예 밑으로 그냥 저는 참 기가 막혔던 게 그 강훈식 비서실장이 지난주에 이재명 눈높이가 너무 높다고 높죠. 전과가 너무 높죠. 그거를 어떤 후보자가 능가할 수 있습니까? 보니까 정말로 그 대통령부터 시작해가지고 총리, 장관 이렇게 내려갈수록 약간씩 전과가 줄어들긴 하더라고요. 능가하면 아마 임명 안 하는 것 같습니다. 그러니까 지금 그거를 능가하기 힘든 그 눈높이에 대해서는 이해 갑니다. 뭐 아무튼 우리가 지금 이 시점에 정말 걱정하는 건 이거잖아요. 그런 와중에 정말 무자격한 사람을 장관으로 임명하지만 중요한 건 거기에서 대한민국 운명을 가로지를 만한 방향성이 설정된다는 겁니다. 외교부 장관 청문회는 참 그런 참담한 마음으로 지켜봤습니다. 거기에 모스탄 대사 이름이 언급됐어요.
김준영이라는 이제 조국당에 있는 야당인 척하는 좌파 진영의 위성 정당이죠. 예, 사실상 위성 정당이죠. 아니 거기 당색 뭐 씁니까? 더불어민주당 그 푸른색 계열 그 조합 그대로 쓰고 있어요. 조국혁신당이라는 이름을 빼고 보면 더불어민주당처럼 보입니다. 그 사람이 아예 이 지금 조현에게 말하자면 답변을 강요한 것이죠. 모스탄 같이 비난하자라고 강요한 것이나 마찬가지예요. 뭐 그 외 다른 의원들도 마찬가지입니다. 민주당 쪽 의원들도 조현이 가짜 뉴스로 규정하고 뭐 부정선거 음모론자로 규정하고 그리고 거기에 대해서 뭐 공개적인 자리에서 규탄 발언이 나오게 만드는 네. 거예요. 그 자체가 외교적 심각한 결례일 수 있죠. 지금 대사의 후보로 뽑혔다는 거는 공연한 사실이잖아요. 3명 중에 1명이라는 얘기도 있고. 그러니까요. 예, 뭐 3명 중에 1명이고 3명 명단까지도 언급이 다 되고 네. 있는데 거기에 미셸 스틸 전 의원도 있고 뭐 이런 사람들이 지금 다 하마평에 올라가고 있고 그 자체가 메시지이기도 하거든요. 그런데 그런 사람에 대해서 그렇게 무분별하게 비난한다? 감당할 수 있어서 하는 것인가? 정말로 이게 이제 미국과 한번 큰 결투를 심지어 그 김준영이 이 단어를 쓰더라고요. 결투라는 단어를. 아, 그래요? 지금 모스탄이라는 사람을 임명했을 때 아글의 망을 지금 내주지 않는 외교적 결투 단계까지 가기 전에 이걸 막아라 이런 표현을 하더라고요. 아니 우리의 어떻게 보면 국민의 안전과 생명을 담보로 하지 말고 본인이 가진 거 가지고 결투를 하시라고 그러시죠. 그러니까요. 저는 이미 그 첫 번째 탄핵안을 쓴 사람 중에서 한 명으로 김준영을 의심하거든요. 민주당이 그때 그게 논란이 되니까 이거 조국혁신당에서 썼어요 하고 이제 일러 바쳤잖아요. 그때 뭐 지금 이 조국혁신당에서 국제관계에서 가장 정통한 사람은 김준영 아닙니까? 이 사람이 문재인 정부 시절에 국립외교원장을 했던 사람입니다. 국립외교원이 뭡니까? 대한민국 말하자면 외교관들을 키워내는 그런 자리 아닙니까? 거기에서 그런 방향성을 가지고 있었던 사람이 있었다는 것이잖아요. 근데 이 사람이 지금 이 국회에서 권한을 가지고 대한민국 정부가 가는 방향을 지금 뒤틀려고 하는 거예요. 그러면서 이 사람 썼던 표현들이 전부 다 비외교적입니다. 네. 반외교적이에요. 어떤 표현을 썼냐? 지금 언급한 모스탄 미셸 스틸박 여기에 영킴 현역 의원입니다. 그렇죠. 상원 의원인가요? 현역 의원. 예, 하원 의원. 예, 현역 의원이고 그 외에도 뭐 고든창이라든가 뭐 이런 사람 이름을 언급을 하면서 반한 오적이라고 불러요. 진짜요? 믿기지가 않습니다. 반한 오적. 와. 이게 지금 한국에 대해서 반하는 안티라는 뜻이잖아요. 이 사람들만큼 한국에 대한 찬사와 한국이 동맹으로서에 대한 가치를 더 강조하는 사람들이 없어요. 한국을 가장 사랑하는 친한이고 지한파 의원들, 정치인들 그리고 뭐 전직 관료 뭐 이런 사람들 아닙니까? 그냥 이건 싸우자고 하는 거 일부러 싸움 붙이는 겁니다. 아까 저 지난주에 이야기했던 반한 정서를 자극하려는 빌드업을 하고 있다라는 걸 이번 주에 더 노골화하는 것 같습니다. 우잘사 회원 가입 요청드립니다. 여러분, 대한민국을 지키길 원하십니까? 우리 사회가 변화되길 원하십니까? 그렇다면 우잘사 회원에 가입해 주십시오. 우파는 잘 싸워, 우리도 잘 싸워. 우잘사 회원에 가입하시면 여러분 말씀하시고 몸으로 때우시고 또 재정적으로 여유가 있는 분들은 돈으로 후원하실 수 있습니다. 말과 몸과 돈이 삼위일체가 될 때 우리 대한민국을 지킬 수 있고 우리 사회, 대한민국 정치를 혁신할 수 있습니다. 자, 가입해 주시기 바랍니다. 우잘사 화이팅!